सूरत बकरा ये चौथा दिन है, इसका खुलासा जारी है। दा सलोरम औरज दा च खुलासा और अलिफ लाम मीम तर उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून पूरे दा खुलासा चौथा दिन चलेगी। सलोरम औरज दा च चलेगी। उर्दू वीडियो तर आखिर पूरे गोरे, वीडियो आखिर तक देखो। उर्दू में भी है और पश्तो में भी है। उर्दू में लिखा हुआ है और पश्तो में मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी पाकिस्तान नवाज शरीफ स्कीम और बेनज़ीर स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद से ये फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर एक मरतबा कुरान का तर्जुमे के साथ ख़त्म किया और ये दूसरा मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ रहे और कुरान का तर्जुमा सुनो और आगे शेयर भी करो। दीन की बात को शेयर करना, जितने लोग कुरान पाक का तर्जुमा सुनेंगे तो आपको भी अजर मिलेगा और हमें भी अजर मिलेगा। जो कुरान पाक के एक आयत का तर्जुमा सिर्फ सुन ले, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। शैतान हमें छोड़ता नहीं है। दीन की बात है, नाचने और गाने की चीज़ें तो हम बहुत शेयर करते हैं और सुनते हैं, लेकिन दीन की बातें और कुरान ये हमें शैतान नहीं छोड़ता भाई। तो इंशाल्लाह सब करेंगे ना इंशाल्लाह। और कमेंट में अपना राय भी दे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे सुन ले। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह बकरा मदनी सूरत और दागी अवल 15 आयतों मंजूर। सूरह फातिहा की इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ पड़ी वा खुदाया मन पर सिरात मुस्तकीम पानी मिलत की मुदल्ल दागी तफसील और तशरीह बयानी चिंदा सिरात मुस्तकीम हाग किताब दे ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम दादा हुरूफ मुक़त्तआत न दे दे माना मुराद हगे मनी अल्लाह हुई। ज़ालिकल किताब दा पूरा किताब दे ज़ालिका सर इशारा हुआ दा ढेर द अज़मत ढेर द शान ढेर उचत आला अरफा किताब। अल किताब की अलिफ लाम जिनसी दे फ़र्द कामिल ते न मुराद दे यानी दा पूरा किताब दे। तो कुरान करीम शानी बल पूरा किताब दुनिया की निश्चित दा पूरा किताब दे हर मसला बयानी अक़ीदा पकिश्ता अमाल पकिश्ता अहकाम बयानी क़िताल और क़िसास बयानी मुआमलात बयानी तलाक़ मसाइल ज़िक्र गई हिल हुर्मत ज़िक्र गई सियासत मदनी ज़िक्र गई तहज़ीबुल अख़लाक़ ज़िक्र गई आदाब ज़िक्र गई दारंगी गण मसाइल ज़िक्र गई। दक व ज़ालिकल किताब दा पूरा किताब ला रैब फीही दा किताब द शक से न दे द शक महल न दे एक शक न दे पका। ला रैब फीही ए मिन कौनिही मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह
د دې کتاب د الله د طرفه کېدو کې هیڅ قسم شک نشته دا د الله طرف نه کتاب راغلی دی دې کې شک نشته لا ریب فیه الله پکې شک نه کوي جبرائیل پکې شک نه کوي نبی علیہ السلام پکې شک نه کوي لا ریب فیه دا د شک محل نه دی یا لا نفی د نهی معنا کې ده اے لا ترتابو فیه پدې کې شک مکوئ لا ریب فیه اے لا ترتابو فیه پدې کتاب کې شک مکوئ هدى للمتقین پورا ہدایت دے د پاره د متقین الذين يؤمنون بالغیب دا متقیان هغه دي چې دي یقین ساتي اعتماد کوي باور کوي عقیده ساتي بالغیب په هغه شیزونو چې هغه لیدلی نه دي بی دلیدو شیزونو باندې یقین ساتي اعتماد ساتي باور کوي ایمان لري دي ته وی ایمان بالغیب غیب په دوه قسمه دي یو علم الغیب دی یو علم بالغیب دی علم غیب دا د الله خاصه ده دې ته ویل کېږي علم حقیقي علم غیب حقیقي علم غیب شرعي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دې ته علم غیب حقیقي وي د کائنات یو ذره د دې پورا علم دا یو الله سره لکه زما سر کې سو افتدي یره کې سو افتدي د دې علم یو الله سره دلته کې علم الغیب نه دی علم بالغیب یو هغه علم دی چې هغه دلیل سره نه حاصلېږي حواس سره نه حاصلېږي شعور سره نه حاصلېږي ما لا يدرك بالعقل ولا بالحواس ولا بالوحي هغه پټ شیزونه چې سترګو سره لیدل کېږي نه وګونو سره اورېدل کېږي نه لاسونو سره نیول کېږي نه مخکو ور سره تللی نشي د هغې علم نشي حاصلولی هغې ته وایي علم غیب چې هغه په دلیل سره نه حاصلېږي دغه علم د الله خاصه ده دې معنا کې موږ وایو الله عالم الغیب دی دلته د متقی صفت کی ذکر گئی الذين يؤمنون بالغیب ایمان بالغیب یعنی هغه پټ شیزونه چې دلیل سره څرګند شي پټ دي قرآن کې بیان شوی دي دلیل سره ذکر شوی دي وحی سره بیان شوی دي سبب سره بیان شوی دي لکه جنت موږ نه دی لیدلی او دلیل سره بیان شوی دی فرشتي موږ نه دي لیدلي دلیل سره بیان شوی دي دوزخ موږ نه دی لیدلی دلیل سره بیان شوی دی دارنګه د حشر میدان بلګي قبر کې عذاب شته دی دا څومره چې مغیبات دي پټ شیزونه دي دا دلیل سره معلوم شو نو دې ته وی ایمان بالغیب علم بالغیب یعنی دا غیب سبب سره حاصل شو یا وحی سره معلوم شو یا دلیل سره معلوم شو نو دې ته وی علم بالغیب ایمان بالغیب الف لام میم خدای علم دې په معنا د دې حروف ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فیہ شک نشته دے پدې کې لا ریب فیہ شک مکوئ پدې کې خوږوالی پکې نشته
شبهات پکې نشتا، شک پکې نشتا، بطلان پکې نشتا، کمې نقصان پکې نشتا. پورا کتاب دی. هدى للمتقین، پورا ہدایت دے د پاره د پرهیزګارو، پورا ہدایت دے د پاره د متقینو. دا متقیان څوک دي؟ الذين هغدي يؤمنون بالغيب، چې ایمان لري په پټو شیزونو باندې. یؤمنون بالغیب، ایمان راوړي په زړه سره. بظاهرهم منافقهم کلمه وي، ځان د مسلمان وي، ورستو برازي. ایمان بالغیب پکار دی، د زړه ایمان. استا زړه گواهی وکي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دي ته وی ایمان بالغیب، د زړه ایمان. دا ایمان تفصیلی دی، د زړه ایمان، د اعضاء او د جوارح ایمان او د زړه ایمان. الذين يؤمنون بالغيب، دا متقیان هغه دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې چې وحي سره څرګند شو. ويقيمون الصلاة، ودري منزلرا. ويقيمون الصلاة، پابندی کوي د مانځه. ويقيمون الصلاة، ترویج کوي، اشاعت کوي د مانځه. پخپله هم مونځ کوي او عالم کې هم مونځ کوي. اقامت صلاة، یقیمون الصلاة، اقامت صلاة، مونځ ودرول، د مونځ نظام قائمول. اقامت صلاة څه ته وایي؟ د مانځه پابندي، په مانځه همیشګيري، د مانځه وخت خیال ساتل، د فرایضو، سننو، مستحباتو، آدابو خیال ساتل، او مانځه کې خشوع او خضوع پیدا کول. او د مانځه اشاعت کول، ترویج کول، مونځ رایجول، دې ټولو ته وایي اقامت صلاة. ويقيمون الصلاة، پابندي کوي د مانځه. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې ما ول ورکړی دی خرج کوي. مما تبعیضیه دی، یعنی زکات ورکوي، یا انفاق عام دی. ما چې کوم مال دل ورکړی دی نو هغې نه خرچه کوي. زکات هم ورکوي، صدقې هم کوي، خیراتونه هم کوي، ایصال ثواب هم کوي، صدقې هم کوي، که نظر او منافع کړي هغه هم پوره کوي، او الله دین باندې مال لګي. دې ته وایي انفاق فی سبیل الله. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې ما ول ورکړی دی خرج کوي. عالم دی نو د علم بیان کوي. ومما رزقناهم يبينون، الله وی ما علم له علم ورکړی دی نو دی بیانوي. مالدار له مال ورکړی دی نو دی خرج کوي. ذمہدار له ځمکه ورکړې ده نو دی خراج وباسي، عشر وباسي، د میوې خراج او عشر ورکوي. دارنګې شپنکۍ دی، ګڼې بیزې دي، څاروي دي ورسره، د هغې حصه ورکوي، برخه ورکوي. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې ما ورکړی دی دوی خرج کوي. والذین، او دا پرهیزګار متقیان هغه دي یؤمنون چې یقین کوي، ایمان راوړي، بما په هغه کتاب انزل چې رالېږلی شوی دی الیکا پیغمبره تا ته. پیغمبر علیه السلام تا ته چې کومه وحي شوې ده د قرآن یا د حدیث، نو دی په هغې ایمان راوړی دی. ایمان پرې راوړي، یقین کوي، باور کوي، اعتماد کوي. دا د دې صفت دی. بما انزل، هغه چې الله رالېږلي دي، وحي جلی ده او که خفي ده، وحي متلو ده او که غیر متلو ده، که د قرآن شکل کې ده
او کله غیر قرآن شکل کې ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله فرمایي وما ينطق، دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي. وما ينطق دې خبرې نه کوي عن الهوى د ځان نه، د خپل خېټې نه خبرې نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دته چې الله کوم وحي وکي، کوم وحي چې دته وشي نو به هغه وحي بیانوي، ځان نه څه نه وي. نو قرآن دا هم وحي ده او احادیث دا هم وحي ده. قرآن لوستل کېږي او حدیث نه لوستل کېږي، دا وحي مطلوع ده، هغه غیر مطلوع ده. د دې تلاوت کېږي، دا مانځه کې ویل کېږي، تراویح کې ویل کېږي، نو دې ته وایي وحي مطلوع. او حدیث ته ویل کېږي وحي غیر مطلوع، یعنی دا به تلاوت نه کېږي، مونږ ورسره نه کوي خلک، تراویح ورسره نه کوي. دا وحي جلی ده نو هغه خفي ده. خو دې دواړه وحي، دواړه د الله طرف نه راغلي دي، نو په دې دواړو ایمان یقین ضروري دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دا پرهیزګار متقیان هغه دي چې یقین ساتي، ایمان لري په هغه کتاب چې الله تعالی را لېږلی دی، قرآن. په ټول قرآن ایمان ساتي او په ټول شریعت یقین کوي. بما انزل الیک، ټول قرآن او ټول دین او ټول شریعت په دې کې داخل. وما انزل من قبلک، او دغه متقیان هغه دي چې یقین کوي په هغه کتابونو چې را لېږلي شوي دي پخوانه پیغمبران، تورات، زبور، انجیل یا صحیفې چې الله خپلو انبیاو ته را لېږلي دي. د دې پرهیزګارو متقیانو په هغه ټولو آسماني کتابونو صحایفو باندې ایمان دی، یقین دی. په دې ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل فرض دی، عمل کې نشته. تورات دے، زبور دے، انجیل دے، دا اللہ کتابونه دي په انبیاء الله را لګلیو. اوس دغه کتابونه منسوخ شوي دي، هغه دین منسوخ شوی دی، عمل پې نشته. لکه بیت الله قبله وه، بیت المقدس قبله وه، اوس هم مسلمانان قبله ګڼي او هغې طرف ته مونځ نه کوي، عمل نشته. تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابونه من منو، باغی ایمان فرض دی، ایمان اجمالی فرض دی چې دا د الله طرف نه راغلي شوي کتابونه، باغی ایمان اجمالی فرض دی. او په قرآن کریم ایمان تفصیلی فرض دی، فرض کفایه. اوس دلته وما انزل الیک وما انزل من قبلک، په هغه کتابونو زموږ ایمان دی، یقین دی چې تا ته الله را لېږلي دي یا پخوا له تا نه راغلي دي. من قبلک، من بعدک نه دی ویلی. نو دې نه دا معلومه شوه چې مرزا غلام احمد قادیانی په ایمان کذاب، دجال، دې دروغ وایي چې زه هم د الله نبی او پیغمبر یم، په ما کتاب راغلی دی. نو کدی واقعي نبی او پیغمبر وې په دې کتاب راغلی وې، نو الله به فرمایلی وما انزل من قبلک ومن بعدک، چې دې متقیان په هغه کتاب یقین ساتي چې تا باندې راغلی دی، او په هغه کتابونو یقین کوي چې تا نه مخکې راغلي دي. من بعدک نه دی ویلی چې تا نه وروسته به هم کتاب راځي، تا نه وروسته به هم پیغمبر راځي. نو دې نه معلومه شوه چې مرزا غلام احمد قادیانی دی بې ایمان، کذاب، دروغجن، دجال دی، دی دروغ وایي، دی نبی او پیغمبر نه و، نه په ده کتاب راغلی او نه دی پیغمبر. وبالآخرة هم یوقنون، او دغه متقیان پرهیزګار هغه دي چې دوی د آخرت په ورځ باندې یقین ساتي، باور ساتي. اولئک علی هدی من ربهم، دغه صفتونه والا چې ایمان بالغیب لري، د مانځو پابندي کوي او د الله په دین مال لګوي او په قرآن یقین ساتي او پخواني کتابونو باندې یقین کوي او آخرت مني چې آخرت شته دی، یقیني ورځ به راځي، حساب کتاب به کېږي، دا ټول هر څه مني. اولئک علی هدی من ربهم، دغه صفتونه والا په پوره هدایت دي، من ربهم، طرف د رب د دینه.
व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और दगा सिफतों वाला पूरा पूरा कामयाब। शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।